घी है, ये घी है। कोई जो सुदीप बोल मिक्स करके खाना। अभी खाना खाओ, कैसा लगेगा ये आप? ये ना हमारा जैसा। हाँ सेम वही आएगा। సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మనకి ప్రజెంట్ టైం వచ్చి 12 అయితే వస్తూ ఉంది. ఈరోజు పని ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని చెప్పినాం కదా, అంటే అతను ఇక్కడే ఉంటాడు, అంటే ఇక్కడ కాదు కొంచెం బికనీర్కి కొంచెం దూరంలో అనమాట. అతనైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బికనీర్కి అయితే వచ్చినాడంట. ఇప్పుడైతే ఫోన్ చేసినాడు, అందుకని అయితే ఒకసారి అతను అయితే కలిసి వద్దాం రండి. అయితే హాస్టల్ లోపల మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ హాస్టల్ దగ్గరికి వచ్చేదానికే ప్రాబ్లం. మనోడు ఫోన్ చేస్తా ఉన్నాడు. కాళ్ళు కింద పెట్టరు సామె, మా గేట్ ఎత్తున్నారు నాయన, వెళ్ళిపోవాలా. ఇక్కడి నుంచి బయట పడితే ఇంకేం ఉండదు పెద్ద ట్రాఫిక్. ये मिलिट्री कलर है। हाँ अच्छा, ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम है, इधर कैमरा लगा है, ये को यूट्यूब के लिए यूट्यूब या फिल्म बन रहा है, शूटिंग हाँ इधर का पूरा। देखो ये दिवाली क्या हो गया? अनार है ना, हाँ आगे अयो हो गया। ओ एक दिन छोड़ के एक दिन इसका पट्टी कराता हूँ, अयो अयो, जल गया हाथ पूरा स्किन। हाँ पूरा स्किन है ना इधर का, हाँ ये दोनों का ये चमड़ी पूरा निकल गया। वो अनार छोड़ता है ना पटाखे, हाँ हाँ हाँ, ब्लास्ट हो गया हाथ में। अरे यार माचिस लगाने के टाइम में हाथ में हाँ, blast हो गया। ये पूरा यही प्रॉब्लम है वो दीपावली में। हाँ, पूरा दीपावली में हाँ। 100% है इधर। पूरा कम आँख हो गया। आँख कुछ बच्चों का आँख चला गया, आओ कुछ बच्चों का मुंह में, हाँ। में ऐसे सब। हाथ तो बहुत ज्यादा है, आओ आओ, बहुत ज्यादा। अब ठीक है ना? अभी मैं इधर आ रहा हूँ कम से कम अभी एक दिन छोड़ के, हाँ आज 10 दिन से। अच्छा तो कल आप पूरा दिन फ्री था। हाँ 2 बजे को डैडी का फोन आ गया, हाँ तो एक शादी में जाना था, हाँ, नाइट में शादी था, पूरा नाइट नींद नहीं लिया। नहीं मॉर्निंग में इसका एजेंट था, हाँ उसको लेके आया। अच्छा, अब किधर किधर घूमना है क्या अभी, किधर किधर घूमने का? इधर इधर से आप करनी माता टेम्पल जाओ, हो गया, कल हो गया। हो गया। हाँ वो उधर का अपना मिलिट्री एरिया वो तनोट, तनोट उधर जैसलमेर में ना? हाँ जैसलमेर में तनोट राय। हाँ। जैसलमेर जाएंगे नहीं आप? हाँ इधर से जाएंगे। हाँ इधर से जैसलमेर हाँ तनोट राय, हाँ तनोट राय, हाँ वो ऐसा घूमने का, वो देखने का जगह है। ओके। कौन और है साथ में कोई? नहीं काले अकेले आया। ये अकेले क्या हो गया? अभी तो बहुत शरीर को पतला कर लिया। उधर शादी नहीं किया अभी? नहीं। नहीं किया। देखो ये साइड चलना है, हाँ मेरे साथ चलो। हाँ उधर अगर टाइम है आप लोग तो हाँ। देखने का तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ में चलेंगे घूमने। हाँ और ये साइड जाना है, हाँ तो वो देखने का जगह है। नहीं उधर जैसलमेर में टुमारो मॉर्निंग जाएगा। अच्छा हाँ अब खाली है। अब खाली है तो अभी देखो मेरे साथ चलना है तो चलो, हाँ खाना वाना खाएंगे, उधर घूमेंगे, हाँ। वापस आ जाना। ठीक है। और कितना है इधर से? 70 किलोमीटर है वो लोकेशन में श्री डूंगरगढ़। ये ये आ गया, बस ये है, अच्छा ये रोड है, मेन रोड, बस ये सीधा मेन रोड ही है। जैसे आप आए थे ना जयपुर से, हाँ वो सेम ही रास्ता है, मैं कैसा आया? बस मेन यही रोड आया। आप नहीं। यही रोड आए। मैं इधर से आया, हाँ दिदवाना ऐसा आया मैं। अच्छा लुधियाना से आए थे क्या? हाँ दिदवाना से ऐसा आया, ऐसा नहीं आया। चलेंगे तो चलो, ठीक है जाएंगे। आप तो हमारे से फास्ट जाएंगे। हाँ శ్రీ దుమ్రుగర్ అనే ప్లేస్లో ఉన్నారు వీళ్ళు. ఇక్కడైతే ఇక్కడి నుంచి ఒక 60-70 కిలోమీటర్లు అయితే వస్తూ ఉంది. మనం అయితే ఈరోజు అక్కడికైతే వెళ్ళబోతున్నాము. మనోడు చాలా మంచోడు, వీడు మంచోడు కన్నా మంచి టాలెంటెడ్. స్వీట్ షాప్ ఉంటే మేలే, స్వీట్లు తీసుకుపోదామా? సో ఇక్కడైతే స్వీట్లు ఉన్నాయి, స్వీట్లు ఒక కేజీ తీసుకుపోదాం వాళ్ళకి. మిక్స్డ్ ప్యాక్ అన్న 1 కేజీ. ఇవన్నీ ఒక మిక్స్డ్ వేపిద్దాము. ఇతని పేరు హీరాలాలు. ఇంతకుముందు నేను పనిచేస్తున్న క్వారీకి సంబంధించిన ఆఫీస్లో ఇతనైతే కార్పెంటర్గా పనిచేసేవాడు. అలా పరిచయం ఇతను నాకు. ఇతను ఒక కార్పెంటర్ వరకే కాదు, ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్ అనమాట. ఇతను చాలా వర్క్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం ఒక పని చెప్పినామంటే, ఒక్కసారి చెప్పినామంటే అతను వెంటనే దాన్ని అయితే పర్ఫెక్షన్ తో చేయగలడు, అంత టాలెంట్. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ముక్కలు హిందీ కూడా ఇతనితో మాట్లాడడం వల్లే వచ్చింది. ఇట్లాగే నేను ఇక్కడ రాజస్థాన్కి వస్తున్నానని ఇతనికి ఫోన్ చేసినప్పుడు, బికనీర్కి వచ్చిన తర్వాత నేను ఫోన్ చెయ్యి, నేనే వస్తాను బికనీర్కి తీసుకెళ్తాను అన్నట్టయితే చెప్పినాడు.
ఎందుకు నీకు శ్రమ, లొకేషన్ పెట్టు నేనే వస్తాను ఇంటికి అంటే, లేదు నేను మామూలుగా వస్తా ఉంటాను బికనీర్కి రోజు ఏదో ఒక పనికి, అందువల్ల వచ్చి నేను తీసుకెళ్తాను అన్నట్టయితే చెప్పినాడు. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే అతను చాలా బిజీగా అయితే ఉన్నాడు, అయినా కూడా మనకైతే ఫోన్ చేసి పలానా లొకేషన్కి అయితే కలుద్దాం అని చెప్పినాడు. ఇంకా నేను అక్కడికి వెళ్ళే టైంకి ఇంటికి వచ్చేసి పోదురా అన్నట్టయితే పిలిచినాడు. సరే మనం కూడా ఎలాగ మధ్యాహ్నం నుంచి ఖాళీగా ఉన్నామని అయితే ఇప్పుడు అతను ఊరికైతే వెళ్తున్నాము. చూడండి మొత్తం ఎసకే. ఈ నార్త్ పక్కగా బైకులో పోయేటప్పుడు ఇట్లా ఈ బస్సులు వెనకాల అసలు పోనే పోకూడదు. పోయినామంటే రంగు పడుద్ది మనకి ఎర్రంగా. సో ఇది ఊరు వచ్చి శ్రీ దుంగురుగర్. మనోడు ఆడ లొకేషన్ అయితే పెట్టినాడు, ఇప్పుడైతే ఆడ పోదాం. ఇదేందో ఖాళీగా ఉంటాయి ఆడ ఇల్లులన్నీ. ఇదేనా మనోడి ఇల్లు? ఇదే లాగానే ఉంది అలా. वो आने जाने को हाँ नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं। ये भी हमारा गाड़ी है ना? ये अभी वो नया लिया। अच्छा अच्छा गाड़ी है। ये क्या कैमरा है? ये कैमरा है। ये भी ये वो हैंडल में रहता। अच्छा ये हैंडल में रहता। हाँ ये हेलमेट में। अच्छा ये हेलमेट में फिक्स है। वो भी इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ होता है। उसमें भी बन रहा है क्या वो? अभी एक मिनट। ये इतना छोटा में चालू है? अच्छा है ये यार बहुत अच्छा है। बनवारी पानी ले आ रहे, आओ बैठो अंदर आ जाओ। सुधीर भाई आ जाओ अंदर आ जाओ। मेरी फोटो रिकॉर्डिंग हो गई सुधीर भाई के बाद में। सुधीर भाई बताइए हीरालाल का हाउस में गया था उधर। ఇక్కడ రాజస్థాన్లో కల్చర్ అనేది పిల్లలకైతే చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పిస్తారు. ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినారంటే వీళ్ళైతే పిల్లలు ఫస్ట్ వాళ్ళ కాళ్ళని అయితే మొక్కుతారు. అది వాళ్ళ కల్చర్. మనకు నార్త్ ఇండియాలో చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే మన హీరాలలో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వచ్చి నేను బయట షూస్ ఇప్పుతామంటే నా కాళ్ళు మొక్కుపోయినారు. నేనైతే వద్దని చెప్పినాను. वो थोड़ा ले चाय ले और नाश्ता भी मेरे को नहीं पता। हाथ मिला हाथ मिलाई जाए। हाथ मिला। नाम क्या? मोहित। अच्छा नाम है। गवर्नमेंट स्कूल है वो, इंग्लिश मीडियम है। ఇతను తన పిల్లల్ని అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేర్పించినాడంట. ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉండవా అని అడిగితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లో అయితే ప్రైవేట్ స్కూల్లోనే చేర్పించినాడంట. కానీ అక్కడ టీచింగ్ చేసే వాళ్ళు, ఇంటర్ చదివిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి టీచింగ్ చేస్తున్నారని తెలుసుకునేసరికి ఇతనైతే పిల్లల్ని అయితే అక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేర్పించినాడంట. మరి సర్టిఫికేట్లు అవన్నీ చెక్ చేయరా ప్రైవేట్ స్కూల్లో అంటే అవన్నీ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇవన్నీ చూస్తే నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అయితే చేర్పించినాను. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఏంటంటే మనకి పక్కాగా క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉంటారు కాబట్టి మనకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎటువంటి డౌట్ అనేది ఉండదని అయితే చెప్పుకొచ్చినాడు. इसमें क्या है 10 क्लास का मास्टर है, वो 12 क्लास का भी मास्टर है। वो प्राइवेट में आता ना। ఇక్కడ ఎండలు ఎప్పుడు ఈ విధంగానే ఉంటాయి అని అడిగితే, నువ్వు వచ్చిన టైం చాలా బాగుంది. మామూలుగా అయితే ఈ ఎండలు అనేది జస్ట్ 10% మాత్రమే. నువ్వు ఏప్రిల్ మార్చి అట్లా ప్రాంతంలో గానీ వచ్చినట్లయితే పగలు ఎంత ఎండ అయితే కాస్తుందో రాత్రి అంత చల్లగా ఉంటది. ఇక్కడ రాత్రులు చలికి బయట పెట్టిన నీళ్లు కూడా ముట్టలేము, అంత చల్లగా అయితే ఉంటాయి సిమ్లాలో ఉన్నట్టు అని అయితే చెప్పుకొచ్చినాడు. మార్చ్ 3 महीने तो एकदम फुल कोल्ड है। वो शिमला जैसा आ जाएगा ऐसा बिल्कुल। वो पानी है, पानी में ठंडा में हाथ नहीं लगाने का, वो बर्फ बन जाएगा। అలా మాట్లాడుతూ టీ తాగి కొన్ని స్వీట్లు తినిన తర్వాత ఊరు చూపిస్తా పదా అని మనల్ని అయితే పిలుచుకుపోయినాడు. పోతా ఉంటే దారి మధ్యలో అతని వర్క్ కి సంబంధించిన ఒక షాప్ అయితే కనిపించింది. ఆ షాప్ లోకి అయితే తీసుకెళ్లి మనల్ని అయితే చాలా సంతోషంగా అందరికైతే పరిచయం చేయించినాడు మనల్ని. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి తన పిల్లల్ని చేర్పించిన గవర్నమెంట్ స్కూల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. ఈ స్కూల్ అయితే చాలా బాగుంది, నాకు తెలిసి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఇతను కొన్న ప్లాట్ల దగ్గరికి అయితే తీసుకొచ్చినాడు. నేనుండి ఇక్కడ ఇన్ని ప్లాట్లు వేసినారు, వీటికన్నిటికీ వాటర్ ఎట్లాగా అని అడిగితే గ్రౌండ్ వాటర్ అని అయితే చెప్పుకొచ్చినాడు. గ్రౌండ్ వాటర్ ఇంత ఎడారిలో పడుతుందా అంటే చాలా లోపలికైతే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది, అప్పుడు కానీ మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది పడదు అని అయితే చెప్పినాడు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ బోర్లు వేసుకున్నారంటే వాళ్ళు అయితే ధనవంతులతో సమానం అంట. ఆ మామూలు ప్రజలు ఇక్కడ బోర్లు అయితే వేయించుకోలేరంట, ఎందుకంటే అంత రేట్ లో ఉంటాయంట. ఇతను ఇంకొక విషయం కూడా అయితే చెప్పినాడు. ఇక్కడ ప్లాట్లు కొనే వాళ్ళు మాక్సిమం ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ ఉంటారంట. అంటే ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి కొన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ వర్క్ చేసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళే ఇక్కడ ఎక్కువ అయితే ప్లాట్ల మీద అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్లాట్ల మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే టైంకి
చేయడానికి వాటిని అయితే అమ్మేసుకొని ఇక్కడ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోతా ఉంటారంట కొంత లాభానికి. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒక గుడి ఉంటే ఆ గుడికి అయితే తీసుకొచ్చినాడు. ఈ గుడి ఏంటంటే ఒక కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన గుడి అనమాట. ఇప్పుడు మనకి వెనకాల కనిపిస్తున్న రూమ్లన్నీ ఆ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వచ్చి ఫ్రీగా అయితే ఇక్కడ ఉండొచ్చంట. అంటే ఏదైనా పని మీద వచ్చినప్పుడు గానీ ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు గానీ వాళ్ళైతే వచ్చి ఇక్కడ ఫ్రీగా అయితే ఉండొచ్చంట. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఈ గుర్రం మీద వ్యక్తి వచ్చి ఈ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన దేవుడు అనమాట. దానికి సంబంధించిన టెంపుల్ అనమాట ఇది. మనకి రాజస్థాన్ మొత్తంలో చాలా స్టోరీలు అయితే ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తికి కూడా ఒక స్టోరీ అయితే ఉంది. దాని గురించి అయితే చెప్పినాడు, నాకైతే క్లారిటీగా అర్థం కాలేదు. మొత్తానికి అయితే దానికి సంబంధించిన గుడి ఇది. ఈ గుడి ప్రత్యేకత ఏదంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న గుడి మొత్తము సిమెంట్ లేకుండా అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేసినారంట. ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేసినారు సిమెంట్ లేకుండా అంటే ఈ గుడి నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన రాళ్ళని అయితే జోధ్పూర్ నుంచి తీసుకొచ్చినారంట ఇక్కడికి. ఈ జోధ్పూర్ నుంచి తీసుకొచ్చిన రాళ్ళు మనకి లాక్ సిస్టమ్ ద్వారా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి అయితే కంప్లీట్ గుడిని అయితే పూర్తి చేసినారంట. ఇంత లాక్ సిస్టమ్ లో ఏదన్నా పడిపోదా అంటే ఇప్పుడు ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు పడిపోయేదానికి, చాలా స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటదని అయితే చెప్తున్నాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే వర్షం అట్లా వచ్చినప్పుడు పైనుంచి లీక్లు ఏమి రావాలంటే అట్లాంటి సమస్య లేదు, ఎటువంటి లీకులు అయితే రావు, చాలా స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటది ఈ లాక్ సిస్టమ్ అయినా సరే అని అయితే చెప్పుకొచ్చినాడు ఈ టెంపుల్ గురించి. ఇక్కడ నుంచి అతను పనిచేస్తున్న ఫ్యాక్టరీకి అయితే వెళ్ళాము. ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుందంటే వేరుశనగ కాయలు వస్తాయి కదా, ఆ కాయలో నుంచి విత్తనాలను అయితే వేరు చేస్తుంది అనమాట. ఇతనికి ఈ ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ ఏంటంటే ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఎటువంటి ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినా లేదంటే కార్పెంటర్ ప్రాబ్లం వచ్చినా లేకపోతే మిషనరీలో ఏమన్నా ఫాల్ట్ వచ్చినా గానీ ఇతనికి అయితే ఫోన్ చేస్తారు. ఇతనైతే వెళ్ళి వాటిని అయితే సాల్వ్ చేస్తా ఉంటాడు. అదనమాట ఇతని వర్క్ ఈడ. ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏంటంటే ఇతని ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ దే అనమాట. అందుకనే మనల్ని అయితే ఈ ఫ్యాక్టరీలో మొత్తం అంతా చాలా ఫ్రీగా తిప్పేస్తున్నాడు. ఈ మిషనరీల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క దగ్గరికి దాదాపు చాలా సేపు అయితే ఈ ఫ్యాక్టరీలో అయితే ఉన్నాము. ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్లకు ఎలా వెళ్తాయి అనేది మొత్తం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. ఆల్మోస్ట్ ఈ టౌన్ చుట్టుపక్కల విలేజెస్ అంతా మొత్తం వేరుశనగ విత్తనాలు అయితే పండిస్తారంట. మేజర్ పంట వేరుశనగ అయితే చెప్తున్నాడు ఇతను. ఎందుకంటే ఇది మొత్తం అంతా ఇసుక నేల కాబట్టి వాటర్ కంటెంట్ తక్కువతో వేరుశనగ విత్తనాలు అయితే బాగా పండుతాయంట. మళ్ళీ విత్తనాలను అయితే ఇక్కడ గ్రేడ్లు చేసి మార్కెట్లకి అయితే పంపిస్తా ఉంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఒక్కొక్కసారి బయ్యర్లే వచ్చి ఇక్కడ నుంచి బల్క్ గా అయితే తీసుకుపోతా ఉంటారంట. అలా చాలాసేపు ఈ ఫ్యాక్టరీలో గడిపి ఇంటికి అయితే వెళ్ళాము. ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే భోజనం అయితే రెడీ చేసి పెట్టినారు. ఇప్పుడైతే రాజస్థాన్ స్టైల్లో ఇంటి భోజనం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం రండి. आप आने से पहले मैं मॉर्निंग में गया ना, होटल का खाना मैं नहीं खाता, उसको मिक्स करो। ये डाल ये क्या है? ये रोटी है? हाँ ये रोटी गेहूं का घी है। ये घी है। वही जो सुदीप बोल रहा था ना अपना, वो ये घी है। अच्छा, ये अपना इधर का ऐसा मार्केट का नहीं है, ये घर में बनता है। घी में इसको मिक्स करो आप पूरा, इसको ऐसा पूरा मिक्स करो। हाँ इसको पूरा मिक्स करो, ऐसे पूरा एकदम ऐसे बारीक बारीक पूरा मिक्स कर दो। सॉफ्ट है यार। हाँ ये सॉफ्ट आएगा पूरा। रखते बाबू बनवारी मोटा प्लेट ज्यादा आइटम्स है यार। वो तो चलता रहता है डेली। अभी इसमें क्या है, वो तो अभी घर में खाते हैं ना, तो ये तो डेली का ऑप्शन है। अभी इसमें ये डालो, इसमें चक्कर। हाँ बस 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 कड्डी भी ले सके, ये इतना डालो। ले अरे कड्डी लिया एक बार मिक्स करके खाना। अभी खाना खाओ कैसा लगेगा ये आपको। हम तो ये हमारा रोज का ये रहता है सिस्टम। अच्छा, आपके अपने भाषा में बना देना बाद में। आप बनाएंगे ना इसको। ఇదిగోండి మనమైతే రోటీ దాంట్లోకి నెయ్యి వేసినారు. నెయ్యి వేసి చక్కెర అయితే వేసినారు, షుగర్ చక్కెర. ఇప్పుడైతే ఒక ముద్ద తింటున్నాం. घी अच्छा है। वही ये अपना रहता ना इधर का भैंस है ना अपना अम्मा, वो उधर से भेजेगा, गाँव से आएगा। मार्केट से यूजिंग नहीं करते हम। मार्केट का वो मिक्सिंग आता, वो दूसरा क्या क्या ब्रांड है वो मिक्सिंग करता ऑयल में, ऑयल मिक्स करता, ये ओरिजिनल आता। ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని వీళ్ళు డైలీ తినేవంట. కానీ నాకు మాత్రము ఈ రోటీలో చక్కెర వేసి నెయ్యి వేసేటానికి ఎక్కువ తినలేకపోయినాను. దానికైతే ఈ బౌల్లో ఎల్లోగా ఉంది కదా, దీన్ని అయితే తాగమన్నాడు. ఈ ఎల్లోగా ఉండేది కొంచెం పుల్లగా ఉప్పుగా ఉంది. అది తాగిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రోటీని అయితే తినమన్నాడు. కొంచెం అది తాగుతూ ఇది తింటే మనకి సెట్ అయిపోతుంది, ఏం కాదని అయితే చెప్పినాడు. మాకైతే అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి మేమైతే అలాగే తినేయగలము. కానీ కొత్త వాళ్ళకి కొంచెము ఎగిటేసినట్టు ఉంటది కాబట్టి మధ్య మధ్యలో ఈ ఎల్లోది కానీ తాగుతా ఉంటే సెట్ అయిపోతుంది అన్నట్టయితే చెప్పినాడు. అలాగే నేను కొంచెం అది తాగుతూ దీన్ని అయితే తిన్నాను. ఈ నెయ్యి ఏంటంటే వీళ్ళు వాళ్ళ విలేజెస్ నుంచి అయితే తెప్పించుకుంటారంట. ఇక్కడ మార్కెట్ లో ఉంటాయి కానీ మార్కెట్ లో మిక్స్డ్ అమ్ముతారు. అందుకనే మేమైతే మాక్సిమము ఇంటి దగ్గర నుంచి అయితే తెప్పించుకుంటాం అన్నట్టయితే చెప్పినారు. అంతేకాకుండా ఈ రోటీలు ఉన్నాయి కదా, ఈ రోటీ పిండి కూడా వీళ్ళే తయారు చేసుకుంటారంట. మనం అయితే ఇప్పుడు వడ్లు ఎలాగైతే పెట్టుకుంటున్నామో వీళ్ళైతే గోధుమలు అలాగే పెట్టుకున్నారు వీళ్ళ ఇంట్లో. అది ఒక చిన్న మిషన్ అయితే ఉంది. వీళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒక 5 కేజీలు అట్లా 10 కేజీలు ఒక ఆ గోధుమలు అయితే ఆ మిషన్ లో వేసి ఆ పిండి తయారు చేసి వీళ్ళైతే పెట్టుకుని ఇట్లా రోటీ అయితే తయారు చేసుకుంటున్నారు. सोयाबीन बड़ी मालूम है ना, सोयाबीन बड़ी
ये हाँ हाँ बनाते रूम में डेली उधर बनाते थे ना, हाँ वही सिस्टम है। ऐसे उसको यहाँ से करके ले लो। नहीं ये राइस किधर से आएगा? राइस इधर ही मार्केट में मिलता है। मार्केट में? हाँ मार्केट में। अभी इसका आप खाएंगे ना तो सेम इंटरेस्ट आएगा दाल का उसका। ये ना हाँ। हमारा जैसा। हाँ सेम वही आएगा। मैं यूज करता हूँ ये, हाँ। इधर घर में रहते हैं ना तो अभी समझो दिन में हफ्ते में 2 बार 3 बार राइस यूज करते हैं। वो उधर रहने से सिस्टम ये अपना ये आदत हो गया। आओ मिक्स के बाद अच्छा है। हाँ वो इसलिए मिक्स आएगा ना, अच्छा रहता है, उसमें कोई दिक्कत कि आदमी इसको ज्यादा देखेगा। राजस्थान में घूमते हैं ना, ये यार इतना वही है। ये नहीं, ये आप इसको चेक करो, वो चेक करने वाला आइटम है। ये घर में बनाते हैं हम। थोड़ा राइस ले लो। हाँ नहीं बस नहीं? बस क्या दूं बताओ? स्वीट स्वीट नहीं कुछ नहीं। पानी ले लो। इधर ही आवाज को कोई दिक्कत बाहर नहीं? नहीं, बाहर कर लो कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो तो हाथ में रहेगा, वो हाथ में रहेगा। ఇక్కడ తిన్నవంతా అయిపోయిన తర్వాత చేతులు కడుగుతా ఉంటే ఆ చేతులకి అంటుకున్న నెయ్యి అయితే ఎంత కడిగినా పోవట్లేదు. ఇంకెట్టి కాదని అతను "నువ్వు బయటికి పోదా, నేను సబ్బు తీసుకొస్తా, సబ్బు వేసి కడిగితే గానీ అది పోదని అయితే చెప్పినాడు. ఇంకా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత సబ్బుతో కడిగితే గానీ మనకు ఆ నెయ్యి అనేది చేతి నుంచి పోలేదన్నమాట. అలా మొత్తానికి మనం రాజస్థానీ ఫుడ్ ని అయితే మన ఫ్రెండ్ హీరాలాల్ ద్వారా అయితే తిన్నాము. ఈ రాజస్థాన్ లో వీళ్ళ కల్చర్ ప్రకారం వీళ్ళ లేడీస్ ని అయితే బయట వ్యక్తులకైతే కనపడినెవరు. మాక్సిమం వాళ్ళు అయితే ఇళ్లలో ఉంటారు, పిల్లోళ్ళు అయితే కనిపిస్తా ఉంటారు. సో అందుకనే మనం పిల్లోళ్ళతో అయితే ఒక సెల్ఫీ తీసుకొని అక్కడి నుంచి అందరికి బాయ్ చెప్పి అయితే మనం అక్కడి నుంచి బయలుదేరి రాత్రి 10:30 అయింది మనం బికనీర్కి చేరుకునే టైంకి. సో అదనమాట ఈ రోజు వీడియో. ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం అయితే మళ్ళీ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్. సో ఇదనమాట మన హీరాలాల్ సుతార్, మన ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ.